قوانین خاص طور پہ جو عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، پچھلے 15 سال میں اس میں پاکستان میں بہت بات چیت چلتی رہی ہے، خاص طور پہ حدود آرڈیننس کے حوالے سے، قانون شہادت، شریعت بل وغیرہ کے حوالے سے بات چیت اخباروں میں ہوتا رہا ہے، اور اس پہ شاید عورتوں کی تحریک میں سب سے زیادہ ایک قسم کی پبلک ایجیٹیشن یا کانفرنٹیشن چلتی رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں قوانین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں حکومت کی لیول پہ یا اسٹیٹ کی لیول پہ کہیں ہل جل نہیں، نہ تو نئے قانون آئے جو ہم کہتے رہتے ہیں، نہ وہ قانون ہٹے، نہ اس قسم کی ان میں تبدیلی آئی جو عورتوں کی تحریک بہت سالوں سے کام کرتی ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا قانون میں جانے سے پہلے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ اس کی وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہے کہ اس پہ کیوں ہل جل نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کی جو عورتوں کی تنظیمیں یا گروپس یا جو کام بھی کرتی رہی ہیں، کچھ وقت لگا ہے کہ ہم لوگ نکل کے اس پہ کھلے عام بات چیت کر سکیں، کیونکہ ان ٹاپکس پہ کوئی کھل کر ڈسکشن اس سے پہلے نہیں چلتی رہی تھی۔ یہ کوئی ایک نیشنل لیول پہ ایشو نہیں بنا تھا جہاں بیٹھ کے ہم نے آپس میں بات چیت کی ہو۔ کچھ یہ چلتا رہا عورتوں میں، اور اس میں ہم سب شامل تھے کہ جی کچھ ایسے قوانین ہیں، یہ تو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا یہ ہم لوگوں کا ایک کلچر چلتا ہے تو اس میں شاید تبدیلی آنا ناممکن ہے، اور یہ بھی کیونکہ سالوں سے ہمیں کہا گیا تھا، ایک یہ ہم ایکسیپٹ کر کے آئے تھے کہ جی یہ ایسے قوانین ہیں کہ یہ تو رہیں گے، اور باتوں پہ بات کر سکیں گے ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن قانون ایسے ہی رہے گا۔ کچھ جب تبدیلیاں آنی بھی شروع ہوئی تو ایک یہ سوچ چلی کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری ذاتی زندگی میں کیا فرق پڑا یہ قانون آنے سے، کیا میری کوئی نوکری گئی، یا میرا نکلنا بند ہوا، یا گھر میں میری کوئی پوزیشن میں فرق آیا ہو۔ اور یہ خاص طور اس کر کے آیا کیونکہ جو عورتیں قوانین پہ بات کر رہی تھیں وہ ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتی تھیں، جو پچھلے سالوں میں اب یہ بدلنا شروع ہوا، لیکن یہ جو قوانین تھے جن کو کالے قوانین کہیں، معاشی لاء کے تحت آئے، ان کا جو سب سے زیادہ اثر پڑا غریب عورت پہ پڑا، اس عورت پہ پڑا جس کی پہنچ نہیں تھی نہ وکیلوں تک، نہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تک، نہ عورتوں کی تنظیموں تک۔ تو اس طبقے کو یہ افیکٹ نہیں کیا جو زیادہ بول رہے تھے۔ تو عام عورت اس پہ چپ رہی کیونکہ لگتا نہیں تھا کہ جی اس پہ مجھے اثر پڑ رہا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے جو سب سے بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمیں تبدیلی نہیں نظر آ رہی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قوانین پہ تو بات کرتے رہے ہیں، ایک ایک قانون لے کر، حدود آرڈیننس میں یہ ہے، ایویڈنس ایکٹ میں یہ ہے، یہ جی طلاق کا حق ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت کم ہم لوگوں نے پیچھے ہو کے پورا قانون کا ڈھانچہ دیکھا، اور اس میں یہ دیکھا کہ ہم لوگوں سے تعلق کیا ہے شہری ہونے کے حیثیت سے، اور خاص طور پہ اس ملک میں عورت ہونے کی حیثیت سے ہمارا قانون سے کیا تعلق ہے۔ کیا یہ صرف یہ 2-4 قوانین ہیں جن کا اثر ہے، کہ پورا ایک جو ملک میں اسٹرکچر ہے، ایک جو پورا انسٹیٹیوشن ہے لاء کا، اور کل پرسوں بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کون سے اسٹرانگ ہمارے پیٹریارکل ایسے سسٹمز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اسٹرکچرز ہیں جو عورتوں کو دبا کر رکھتے ہیں، جو عورتوں کو اپریس کرتے ہیں، ان میں شاید ہم نے یہ نہیں پہچانا یا اس پہ بات نہیں کافی ہوئی کہ قانون شاید ان میں سے ایک سب سے بڑا ڈھانچہ ہے۔ جہاں اسٹیٹ کی بات، گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے، شاید 3 اہم رشتے ہوتے ہیں شہریوں کے اور اسٹیٹ کے۔ ایک ہوتا ہے پالیسی پلاننگ، ڈیولپمنٹ پلاننگ، کیا شہریوں کے لیے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے میڈیا کا، کیا ہمارے تعلیم کا پورا سسٹم ہے، کیا ہمارا ٹی وی ریڈیو جو ایک حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جس سے سوچ بدل رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ایک
जो रिश्ता होता है शहरियों के साथ वो होता है लॉ का, कानून का। और कानून का समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम कवानीन की तो बात करेंगे, लेकिन शायद 2-3 अहम चीज़ें हैं कि हम ये सोचें कानून है क्या, कानून का मकसद क्या होता है, कानून करता क्या है, कौन बनाता है, कानून किसके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करता है, किसके लिए बोलता है, और औरतों पे क्या असर हुआ, और ये समझ कर ही हम लोग आगे चल सकेंगे कि हम इस पे कर क्या सकते हैं सब मिलकर। सबसे पहली चीज तो ये पहचानना, कानून, ये आफिया ने भी बात की, नसरीन ने भी बात की कि कानून सिर्फ एक तो कवानीन की बात नहीं होती, पूरा एक जो हमारे हकूक हैं या राइट टू लाइफ की जो बात हुई कि जिंदगी का हक है हम लोगों का, और सिर्फ जिंदगी का नहीं, एक क्वालिटी भी जिंदगी की, क्योंकि वो जिंदगी जिसमें हम लोगों के हकूक पहचाने नहीं जाते, जहाँ घर में हमारे भी जाएं तो कोई आगे कदम नहीं उठा पाएगा, जहाँ पिस जाए या नौकरी ना मिले या हाथ में पैसा ना हो, जब तलाक हो तो आप घर से निकाले जाए इसके बगैर कि आपको कहीं से सपोर्ट मिल रही हो, तो वो शायद कहने को जिंदगी होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी इस औरत की, वो शायद हम लोगों को ही पता है। तो कानून की, या जहाँ हम कानूनी हकूक की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ ये नहीं कह रहे होते कि ये हक हो या वो हक हो, हम कहते हैं हमारा एक हक है कि जिंदगी की एक क्वालिटी हो, और हमारा ये हक है कि हमारा अपना उस पर कंट्रोल हो, हम लोग फैसला कर सकें कि कौन से कवानीन होंगे जो हमसे ताल्लुक़ रखेंगे, हम लोग फैसला कर सकें कि इसको कैसे इंटरप्रेट होगा। सिर्फ हम पीछे बैठे हुए ये इंतज़ार करते रहें कि हुकूमत करेगी, आपके ऐसे लेजिस्लेटर्स करेंगे जो बैठे हो आगे बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे मर्द हैं जिनमें बहुत कम औरतें शामिल हैं, उससे हमारे हकूक़ ना हम समझेंगे और ना ही हमें मिलेंगे। कानून की थोड़ी सी आगे बात करें तो पहले तो ये नज़र आता है कि कानून है क्या। कानून बेसिकली रूल्स हैं जो एक हुकूमत बनाती है, लेकिन रूल्स सिर्फ इस मुल्क में सिर्फ वो स्टैट्यूटरी लॉ या जो आपके किताबों में लिखा होता है वो नहीं है। आइन तो बन गया, आपका एक ढांचा है, मुल्क में क्या है, कैसे चलेगा, उसमें आपके एक असूल डाले गए, लेकिन हमारे कवानीन थोड़े से आगे बढ़कर ये भी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि आपका कल्चरली कि जी क्या है, आपका माशरा क्या कहता है, किस किस्म की रवायतें चलेंगी, और जो बिल्कुल एक खुला एरिया छोड़ दिया गया है वो ये है कि जब वो कहते हैं कि आपके मजहब के मुताबिक फैसले होंगे, चाहे वो शादी के हों, तलाक के हों, बच्चों की कस्टडी और गार्डियनशिप के मसले हों, इसमें कोई हमारा कोडिफाइड लॉ नहीं है, कोई हमारा एक कानून नहीं है जो मेरे लिए अदालत फैसला करेगी वो शायद आपके फैसले से मुख्तलिफ हो। मैं शायद एक मज़हब से हूँ या उस मज़हब में भी एक ख़ास सेक्ट की हूँ, आपका कहीं और का होगा, तो आपके हकूक़ मुझसे मुख्तलिफ होंगे। शहरी होने के नाते से या औरत होने के नाते से ये नहीं कि हम सबके एक जैसे हकूक़ हैं। तो कानून कुछ यूँ बनाए जाते हैं, किताबों में जो लिखे जाते हैं, कुछ अदालतें उसमें से इंटरप्रेट कर रही होती हैं, और कुछ हमारे मुल्क में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैठकर इस पे, जैसे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है या फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो बैठकर बातचीत कर रही होती है और इंटरप्रेट कर रही होती है कि ये हकूक़ हैं क्या और औरतों की यहाँ क्या पोजीशन है। फंक्शंस बेसिकली जो हम कहते हैं वो लोगों के एक तो बेसिक होता है कि जी आप कानून बनता है कि मुल्क में एक पीस, सिक्योरिटी, ऑर्डर रहे, कि सबको हिफाजत मिलती रहे। दूसरी जो अहम चीज़ कानून करता है वो एक फ़र्क करता है कौन सी सही बात है, कौन सी गलत बात है, राइट एंड रॉन्ग को हमारे लिए डिफाइन करता है। तीसरी जो औरतों के लिए सबसे अहम चीज़ आती है वो एक रिश्ते, आपके हकूक़ और आपकी जिम्मेदारियां कानून हमारे लिए डिफाइन करता है। जैसे कि आपके लेबर लॉज हैं तो वो आपका रिश्ता बताएंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में,
آپ کے پرسنل لاز ہیں، وہ آپ کے رشتے بتائیں گے کہ فیملی کے اندر شوہر بیوی بھائی بہن ماں بچوں کا کیا رشتہ ہوگا اور کس کے کیا حقوق ہیں۔ آپ کے اگر کرمنل لاز آئیں گے وہ اسٹیٹ کا اور جس نے کوئی جرم کیا وہ رشتہ بتائے گا، اور سول لاز جس میں آپس میں شہریوں کے رشتے ایک ڈیفائن کیے جاتے ہیں۔ تو قانون ہمارا زندگی کا تقریباً ہر حصے پہ اثر رکھتا ہے، ہمارے کام کے حوالے سے، ہمارے فیملی کے اندر کیا حقوق ہیں، ہمارے ملک کے اندر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ سوسائٹی میں کیا تعلق ہے اور کیا حقوق ہیں، ہر چیز یہاں ڈیفائن ہوتی ہے۔ اور عورت ہونے کے ناطے سے تو آپ کا خاص طور پہ جو ایک سٹیٹس ہے جو صرف پھر قانون سے نہیں تعلق رکھتا لیکن سوشلی بھی اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ کہ میری کیا عزت ہے، میری کیا سٹیٹس ہے، وہ بھی یہیں سے نکلتی ہے۔ سوشلی بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ پورا ڈیبیٹ شروع ہوا تھا کیا جی عورت اس قابل ہے کہ نہیں ہے، جو اب بھی چل رہا ہے، پرائم منسٹر ہونے کے قابل ہے، قاضی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے، بینک میں کام کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے، اکیلی ٹریول کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو ایک یہ پورا ڈیبیٹ جو ایک سائیکولوجیکلی عورتوں پہ اثر ہوا اور عورتوں کا جو امیج باقیوں کے سامنے آیا اس پہ بھی اثر رکھا، یہ سب انہی قانون سے نکلا۔ تو یہ بات کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جہاں ہم تھرڈ ورلڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب قانون بنتے ہیں وہ اس حوالے سے بن رہے ہوتے ہیں کہ جی کنٹرول یا قبضہ کیسے رکھا جائے، عورتوں کا تو خاص طور پہ لیکن شہریوں پہ بھی۔ اور یہاں کچھ حد تک ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انگریزوں نے کیا، یہ ایک ہماری کلونیل بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے آئے یہ قانون بنایا، اور قانون اس قسم کے تھے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کر کے رکھیں کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ لیکن تھوڑا سا اس سے آگے بڑھ کر بھی دیکھنا ہے کہ صرف کلونیل لاز نہیں تھے، ہماری اپنی ہسٹری میں بھی جو چلا آیا ہے، کوئی ڈیموکریسی کے ٹریڈیشنز اس قسم کے نہیں ہیں، اسی قسم کے ایک وہ رول چل رہا تھا۔ شاید آپ کا کوئی بادشاہ آیا ہو جو بہت بینیولنٹ تھا، ٹالرنٹ تھا اور بہت سے حقوق دیے، لیکن وہ جو رائٹ تھی ہمیشہ حکومت کے ہاتھ میں ہوئی کہ جی کیا شہریوں کے ساتھ رشتہ ہوگا، کون سی رائٹس دی جائیں گی یا نہ دی جائیں گی۔ تو ہمارے پورے بیک گراؤنڈ میں یہ جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز آ رہے تھے کہ جی لوگوں کے لیے ہوگا یا لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ ہوگا، یہ کہیں مسنگ تھا۔ ایک بریف پیریڈ آیا جہاں جب انگریزوں کے خلاف ایک موومنٹ چلی، جہاں سب شامل ہوئے، اس پیریڈ میں حقوق وغیرہ کی بات ہونی شروع ہوئی اور کچھ ایسے حقوق آئے جو آٹومیٹکلی عورتوں کو مل گئے پاکستان بننے پہ ہی۔ لیکن زیادہ تر قانون کا رول وہی رہا ایک کنٹرول کرنے کا، کسی قسم کی ڈسینٹ جو حکومت کے خلاف، اور جہاں ہم نے دیکھا جو بھی حکومت آئی ہو جب آپ حکومت کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ایک قسم کا انٹرپریٹیشن کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں یا آپ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، بے شک آپ اپنے حقوق کے لیے ہی بات کر رہے ہوں، لیکن وہ چلتا ہے حکومت، اسٹیٹ، مذہب کہ جی یہ سب چیزوں کو یہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جب آپ بات اپنے حقوق کی یا انصاف کی کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کنٹرول حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ یوں استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی پوچھنا ہوتا ہے یہ قانون بناتا کون ہے، یہ کون انٹرپریٹ کرتا ہے، یہ کون آگے جا کر ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے اپنی نیشنل اسمبلیز، اپنے سینیٹ میں آج 1% ریپرزنٹیشن ہے عورتوں کی، تو 99% مرد ہیں جو یہ قانون بنا رہے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ طبقہ کون سا ہے؟ ایک خاص آپ کا فیوڈل بیک گراؤنڈ، آپ کی آرمی، آپ کی بیوروکریسی، آپ کی انڈسٹری یا بزنس میں جو آپ کا ایک ویلدی طبقہ ہے، پاورفل طبقہ ہے۔ یہی لوگ آگے جا کے جب یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے یا انٹرپریٹیشن کی، شاید تھوڑا سا بدلتا ہے کہ جہاں
یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک اور بھی گروپ اندر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور فیڈرل شریعت کورٹ، جن کا ایک بہت اہم رول عورتوں کے حقوق سے وہ تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ آپ کے جو مولوی ریلیجس اسکالرز یا جن کا ہمارا اپنا تجربہ رہا کہ انہوں نے جب بھی کوئی انٹرپریٹیشن دی عورتوں کے خلاف گئی، تو یہ بھی ایک گروپ آ گیا. تو بیسکلی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو بھی آپ کے حقوق آ رہے ہوتے ہیں اس گروپ نے بنائے، اور اسی گروپ کے جہاں بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی قسم کا یہ چینج نہیں آ رہا ہوتا یا تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی جس سے کچھ تو پار میں کہ جی وہ سٹرکچرز میں ہلجل ہو، جو نیچرلی آپ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوں گے یا عورتوں کے حقوق کی یا مائنورٹی کی رائٹس کی یا غریب عورت کے رائٹس کی یا مزدور کے رائٹس کی، تو پورے ملک میں ایک وہ سٹرکچر بدلنا شروع ہوتا ہے کہ جی پار کس کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک چلتا ہے کہ جی اس کو تھوڑی بہت تو تبدیلی کر لی لیکن میجر اس قسم کی نہ ہو کہ پار کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے. اس میں خاص طور پہ جہاں عورتوں کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے گروپس ہوں گے جن کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ ناانصافی ہو، تو بہت دفعہ بھول جاتے ہیں کہ قانون کی بات کرتے ہوئے شاید قانون کا جو ایک خاص مقصد ہے وہ انصاف ہے. بہت کم کہنے میں تو آ جاتی ہیں ہم انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عام طور پہ ہم لاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں انصاف کا شاید سوچ آتا ہی نہیں. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک وہ ڈر کا ہوتا ہے، ایک کنٹرول کا ہوتا ہے، پولیس نہ آ جائے، روک نہ لے، پکڑے نہ جائیں، سزا نہ مل جائے. انصاف کا جو ایک پورا کانسیپٹ ہے وہ کہیں ہم سے دور ہی ہٹ کر رہتا ہے. یہ سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ آگے اب ہم بات کر رہے ہوں گے قوانین کی، لیکن یہ انصاف سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا یہ بھی سوچیں کہ ہم لوگ کس کو انصاف کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہنے والے تو ہمیں بہت ہوں گے. یہ تو جی امریکہ میں بھی نہیں ہوتا جو آپ لوگ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ تو جی آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ تو فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں، آپ لوگ حقوق بھی مانگ رہے ہیں جی اور پریویلیجز بھی مانگ رہے ہیں. بہت سی باتیں سنتے ہیں جس میں ہم لوگ کچھ ڈیفینسو پہ ہو جاتے ہیں، کچھ بولنا بند کر جاتے ہیں کہ جی ہمارا تو قانون سے تعلق نہیں، اس پہ منہ کھولا تو پھر کیا جواب دیں گے، کیونکہ اگلا کوئی مجھے 2-3 اور کوئی آیت بولے گا، کوئی یہ کہے گا، کوئی ادھر کا حوالہ دے گا، تو میں کیا جواب دوں گی. لیکن ہم لوگوں کو اب بڑھ کر سوچنا ہے، ہمیں ناانصافی کا تو پتہ ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، اس پہ شاید ہمیں اور کوئی نہ بتا سکے کہ یہ آپ سے انصافی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو کوئی بھی حوالہ ہو، ایک سیدھی سی بات ہے، کیا جب ہم انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جب لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی نہیں، تو کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں ناانصافی ہے؟ جو ہمارے ساتھ یا جو ہم انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نیسیسریلی اسلام کے مطابق ہوگی، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اور انصاف ہمارے لیے کیا ہے جو ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. انصاف میں 3 اہم چیزیں، ایک برابری، ایکوالٹی کی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے قانون میں ایکوالٹی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا آئین تو بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ جی اس ملک میں کوئی ایسے قانون نہیں بنیں گے، all citizens are equal before the law، کہ جی سب ایکول ہیں اور ان کو ایکوالٹی آف پروٹیکشن ملے گی. تو قانون میں، آئین میں تو ہے، لیکن کیا ہمارے جو قوانین ہیں ان میں ہمیں برابری مل رہی ہے؟ یہ تھوڑا سا سامنے رکھیں گے جب ہم آگے قوانین کی بات کریں گے. دوسرا کانسیپٹ جب ہم انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایکویٹی کا، اور ایکویٹی برابری سے تھوڑا بڑھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب صدیوں سے کسی ایک طبقے سے یا ایک گروپ سے ایک حد تک ناانصافی ہوئی ہو اور ان کی آج یہ پوزیشن آئی ہو کہ وہ باقیوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہوں، جو عورتوں کا ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، نکلنے کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے،
एक जो एक कॉन्फिडेंस आई होती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, हर चीज़ में औरतें पीछे रह गई, तो सिर्फ बराबरी की बात करने से वो वहाँ नहीं पहुँच जाएंगी। जो एक इम्बैलेंस पीछे हो चुका हुआ है, जहाँ एक नाइंसाफ़ी बहुत सदियों से चली आ रही है, तो सिर्फ बराबरी नहीं, आपको कुछ कदम उससे बढ़कर उठाने होते हैं औरतों को उस पोजीशन के लिए पुश करने के लिए। इसीलिए जब ये रिजर्व्ड सीट्स की बात हो रही होती है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि असेंबलीज में रिजर्व्ड सीट्स, ये इक्विटी के हवाले से हो रही होती है, जहां हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन। ऐसे ही तो नहीं आप कहेंगे कि जी औरतें इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें तो 50% औरतें नहीं आ जाएंगी। आपको ये खास कदम लेने होंगे जो इतनी सदियों से ये चल रही है नाइंसाफ़ी, उसको पूरा करने के लिए ये खास इफेक्ट्स। और तीसरी चीज़ है, आप इक्वालिटी के भी कानून में ले आए चीज़ें, इक्विटी के भी आप कदम उठा लें, लेकिन क्या ये कवानीन वगैरह इफेक्टिव हैं कि नहीं, इनका ये असर रखते हैं कि नहीं, ये इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं। और हमने देखा कि कानून तो बन जाता है, कहने को वो होता है कि जी मर्द दूसरी शादी इस इजाज़त के बगैर नहीं करेगा जब तक कि उसको यूनियन काउंसिल की ना हो, लेकिन अगर वो कर ले शादी भी मानी जाएगी और सज़ा क्या है, कुछ चंद हजार रुपए फाइन। कानून तो बन गया कि बच्चियों की शादी 16 साल से पहले नहीं हो सकती, ये कानून के खिलाफ है, लेकिन अगर माँ बाप ने करवा दी शादी उससे पहले तो सज़ा क्या है, यही चंद हजार रुपए फाइन और शादी वहीं की वहीं, कोई उस पर और सज़ा नहीं है। ये हक तो दे दिया औरतों को कि आप अदालत में जाके अपना हक महर मांग सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार या प्रोसीजर जो आपकी अदालतों का है वो आप 3 साल 5 साल काटे अदालतों में जाके चंद हजार रुपए के पीछे। कानून तो बन गया, लेकिन जो आपने उसकी रेमेडीज ढूंढी, तरीके ढूंढे, सजाएं ढूंढी रोकने के लिए, वो ना होने के बराबर। तो क्या ये कानून इंसाफ औरतों को देता है कि नहीं? इससे आगे बढ़कर है कि अगर ये सब कुछ कर भी लिया, लेकिन आपकी सियासी या पॉलिटिकल विल है कि नहीं इन कानून को हर कोने तक पहुंचाने की। और आज तक कानून बन गए, शायद एक ही रिफॉर्म लॉ पाकिस्तान में बना जब से पाकिस्तान आया, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस, लेकिन आज तक शायद 1% लोग भी ना हो पाकिस्तान में जिनको पता होगा कि इसमें औरतों के लिए क्या हकूक है। शायद 1% भी ना हो जिनको निकाह नामे का पता होगा कि इसमें अब कुछ ऐसी शिकें हैं जो औरतें शायद इस्तेमाल भी कर सकें। तो एक पॉलिटिकल विल भी आपकी हुकूमत से ये जानते हुए कि ये थोड़ी सी जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं, औरतें इस पे वैसे भी कितना हंगामा कर लेंगी या क्या कर लेंगी, मौलवी इस पे बहुत शोर डालेंगे, तो इस पे चुप ही बैठे रहें। करना है तो चुपके से कुछ कर दिया, लेकिन इस पे ज़्यादा बातचीत ना हो, इस पे ज़्यादा डिबेट ना हो, चुप बैठा रहे। इसीलिए 30 साल 35 साल शायद होने वाली है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस का, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है मुल्क में कि जी कानून है, ना जानते हैं, ना औरतों की पहुंच है, ना अगले का जी करता है इम्प्लीमेंट करने का। तो कहाँ ये कानून जो एक आपकी पॉजिटिव लॉज भी हैं कुछ चंद औरतों के लिए, उनका भी ये फायदा नहीं उठा सकते। तो थोड़ा सा टाइम क्या, ओके, थोड़ा सा ये जो हमने 3 चीजें कही कि बराबरी है, इक्विटी है, कानून इफेक्टिव है कि नहीं, ये सामने रखते हुए सिर्फ 5-7 मिनट काटते हैं, क्योंकि हर कानून पे तो टाइम नहीं है हम लोगों का कि देखने का, ये एग्जामिन करने का, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि हमारे कवानीन में क्या ये 3 चीजें हैं जिससे हम कहें कि औरतों को इंसाफ मिल रहा है। पर्सनल लॉ, जहां हम फैमिली लॉ की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ जहां आपको नाबराबरी साफ जाहिर हो जाती है। कानून के मुताबिक
मर्द का एक पूरा हक है बीवी को तलाक देने का, जिसके लिए उसको ना कोई रीजन देना होता है, ना उसको अदालत में जाना होता है। एक ऑटोमेटिक राइट है कि वो बीवी को तलाक दे दे। लेकिन अगर बीवी तलाक लेना चाहे, या तो उसको मर्द अपनी राइट देगा, जो हम तलाक तफवीज़ कहते हैं कि हक तफवीज़ की औरत को दी जाए। अगर वो नहीं देता तो उसको अदालत में जाके अपना केस करना होगा। तो एक तो हक मुख्तलिफ आदमी के पास है, औरत को अपना केस प्रूव करना होता है। दूसरा तरीका जो हम कह रहे थे कि प्रोसीजर क्या है, आदमी तो एक नोटिस देगा और वो 90 दिन में केस खत्म हो जाएगा। औरत अदालत में जाएगी, धक्के खाएगी, 2 साल काटेगी या 3 साल काटेगी। हालांकि कहने को होता है कि जी इस्लाम में तो ये बराबर का हक है। बच्चों की कस्टडी की बात हो रही होती है, हमारा कानून एक्सेप्ट करता है कि जी बाप नेचुरल गार्डियन है। माँ पैदा करती है बच्चे को, माँ संभालती है, माँ जिंदगी भर भी उसके हाथ में बच्चे की कस्टडी हो और वो जिंदगी दे दे, लेकिन कानून के मुताबिक नेचुरल गार्डियन बाप ही रहता है। तीसरा रहा कि जो औरत जितने साल भी काम करे, शादी में रहे, अगर 50 साल के बाद भी उसको शौहर निकालता है घर से, उसके हाथ में पैसा नहीं होता, क्योंकि कोई यहाँ कॉन्सेप्ट कि आपकी कॉमन मैरिटल प्रॉपर्टी हो, कि उसने भी शादी में कितना वक्त गुजारा, क्या क्या काम किया, कि उसका भी एक हाथ ज़रा मजबूत हो कि उसको पैसे मिले, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि बहुत से मुस्लिम ममालिक में, मलेशिया, इराक, सीरिया, ये जो एक औरत की राइट्स प्रॉपर्टी पे कि जो शादी के बाद बनी हो, रिकग्नाइज हो रही होती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। और हक महर आमतौर पे आपको कहा जाएगा कि जी शरई लिखाई जाए तो ना तो हक महर मिलता है, ना प्रॉपर्टी में आपको कोई वो राइट मिल रही होती है, और 50 साल के बाद भी आपको मेंटेनेंस का हक नहीं है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स दी, लेकिन आप जहां भी आगे अपने पर्सनल लॉज में जा रहे होते हैं, यही आपको एक ना बराबरी या हक में या तरीक़ेकार में नजर आ रही होगी। क्रिमिनल लॉ की जहां बात कर रहे हैं, हदूद ऑर्डिनेंस आप लोगों के सामने है। आपको शायद डिटेल्स उसकी ना पता हो, लेकिन 2-3 जो उसकी बहुत अहम चीजें सामने लाना चाहेंगे वो यही है। एक तो हद की सजा किसी को मिलने के लिए औरत की गवाही नामंजूर है। दूसरी अहम चीज कि इस कानून ने एक जो फर्क है जिना और जिना बिल जबर में, ये हटा दिया गया है। हालांकि एक ऐसा एक्ट है जिसमें औरत के साथ तशद्दुद किया गया, लेकिन और दूसरा एक जिना का जो एक्ट होता है एक अपनी मर्जी से हुआ गया, तशद्दुद का उसमें नहीं है एलिमेंट, लेकिन कानून उसको एक ही नज़र से देखता है, एक ही किस्म की सज़ा है, एक ही किस्म का उसका रवैया है, क्योंकि बेसिक थिंकिंग वो चल रही होती है। और यह हदूद ऑर्डिनेंस जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने किताब भी निकाली है, उसमें कहा गया है ये जी कानून बनाया गया है टू डील विद अडल्ट्री या जिना एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अडल्ट्री। मतलब वो रेप की जो औरत के साथ तशद्दुद होती है उसको उस किस्म की क्राइम ऑफ वायलेंस नहीं मान रहे, वो कहते हैं ये भी एक किस्म का जिना ही है। ठीक है, एक की मर्जी नहीं थी, लेकिन एक की तो थी। तो ये इनकी जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसमें अल्फाज है, और ये जब हमने इशू रिलीजियस ग्रुप से एक दफ़ा उठाया तो यही हमें जवाब मिला जो मैं आपको बता रही हूँ कि जी है तो अडल्ट्री सिर्फ एक की मर्जी नहीं, जो एक होती है वो बाई चांस औरत ही हमेशा होती है। तो ये पूरी थिंकिंग जो हमारे कानून में आई ये हदूद ऑर्डिनेंस के तहत आई। तीसरा जो बहुत अहम नुकता, और ये मैं सिर्फ औरतों के हवाले से बात कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ औरतों का नहीं, ये माइनॉरिटीज का खास तौर पे वो भी एक आगे बढ़कर होता है कि जी उनकी भी एविडेंस हद की सजा के लिए नहीं चल सकती मुसलमान के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की वो ये है कि एक
एडल्टहुड के कब कोई बालिग होता है या एडल्ट होता है, उसकी एक पूरी डेफिनेशन औरतों के लिए बदल दी। वही औरत जो कानून में एविडेंस देने के तो काबिल नहीं समझी जाती, मेजॉरिटी एक्ट के मुताबिक तो एक ही हैं, मतलब लड़के लड़कियां दोनों 18 साल पे एडल्ट होते हैं। शादी के हवाले से वो 16 और वो 18। हदूद ऑर्डिनेंस या किसास और दियत जो भी आपके इस्लाम के नाम में कानून आए हैं, उसमें उसकी एविडेंस हद के हवाले से नहीं गिनी जाएगी क्योंकि ये इस काबिल नहीं समझी जाती। लेकिन जहां सजा की बात आती है, उस हवाले से इन कानून के मुताबिक औरत उस दिन एडल्ट समझी जाएगी जिस दिन वो बालिग हो गई, और बालिग वो सिर्फ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मतलब जिस दिन एक लड़की कि मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाए, चाहे वो 9 साल की हो, 10 साल की हो, 11 साल की हो, हमारे कानून के मुताबिक वो बालिग है, वो अडल्ट है, और उसको जो पूरी सजा है मिल सकती है कानून के मुताबिक। और हमारे हदूद ऑर्डिनेंसेस के तहत 12-13 साल की बच्चियों को विपिंग की सजा, कोड़े मिल चुके हैं, क्योंकि वो इस काबिल समझी गई हैं कि उन्होंने जिना कमिट किया। लेकिन अगर वो रेप हो रही हो, उनकी वो एविडेंस नहीं मानी जाएगी। लेकिन सजा के हवाले से ये एक सजाएं मिली हैं। ये चंद नुक्ते हैं, बहुत सी और बातें जिसके लिए आज टाइम नहीं है। ये क्रिमिनल सिविल के हवाले से आपको एविडेंस एक्ट का पता है जो इन्होंने बदला, जिसमें कहा गया कि जी फाइनेंशियल मामलों में अगर लिखा जाए, उसमें जो आपकी टेस्टिमनी होगी या 2 मर्दों की होगी या 1 मर्द और 2 औरतें। एक तो औरतों की अगर लिखी जाए, जहां तक तो बोलचाल की बात है वहां तो औरतें ठीक है, एविडेंस दे सकती हैं, लेकिन अगर लिखा जाए एक अनपढ़ मर्द की टेस्टिमनी मानी जाएगी, लेकिन वो पढ़ी लिखी औरत की नहीं मानी जाएगी। और दूसरा ये कि औरतों की अलग नहीं, ये नहीं कि 4 औरतें भी वो समझे कि 2 मर्द के मुताबिक बराबर है, लेकिन मर्द होने के बगैर उनकी बिल्कुल मानी ही नहीं जाएगी। तो एक जो इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, एक जो हम इनजस्टिस का देख रहे होते हैं, आगे जाके ये आपके लेबर लॉज में भी आता है। और वो ही देख रहे होते हैं कि जी या तो कानून है ही नहीं, जहां औरतें काम कर रही हैं, और ये कल परसों भी बात होती रही कि ज़्यादातर औरतें हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में नहीं काम कर रही, वहाँ तो कानून है ही नहीं जो उनको एक बेसिक बुनियादी हकूक भी उनके प्रोटेक्ट कर रहा हो। जहाँ कानून है वहाँ औरतों को कभी फैक्ट्रीज में, जो भी स्टडीज हुई हैं, यही दिखा उनको परमानेंट ही नहीं बनाते, क्योंकि जी उनको बेनिफिट्स देनी होंगी, ये देना होगा, तो वो जिंदगी भर उसी इनसिक्योरिटी में काम कर रही होती हैं। तो अगर कानून है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, अगर इम्प्लीमेंटेशन है तो औरतों को वो हकूक नहीं दिए जाते। मतलब हर तरफ से ही आप पिस रहे होते हैं, या वो स्टैट्यूटरी लॉ हो, इस्लामिक लॉ हो, कल्चर की बात कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस की बात हो, हर तरफ से ही पिस रहे होते हैं। तो यहाँ मैं रुक जाती हूँ कि शायद आगे डिस्कशन वगैरह हो, लेकिन ये सामने जब कानून की बात हो रही होती है, मेरा ख्याल है ये एक सामने रखना चाहिए कि बाकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कौन क्या कहता है, उन चीज़ों से हटकर यही 3 पहलू सामने रखा करें कि क्या इन कवानीन में बराबरी है, क्या जो हम लोगों को डिसएडवांटेजेस हैं वो इक्विटी के हवाले से ये आगे बढ़ा रहे हैं, और क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो एक सही कानून है या जहां हमें हकूक दिए गए हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते।